Baik, kita sambung perengan kedua. Baik, hari itu kita buat tentang ponteng sekolah, pendahuluan telah diberikan. Baik, kita dah settle perengan pertama, perengan kedua. Perengan pertama kita dah 46 patah perkataan, perengan kedua 65, 100 lebih dah. Okay, இப்போ நம்ம அடுத்தது perengan kedua பார்க்கலாம். Baik, our target is 50 to 60 lah. Speak louder, student. Yes. Okay. இப்போ வந்து அப்புறம் சேம் காரங்க ஒரே ஒரு இசி அடிச்சிட்டு விட்டுறணுமா? அது பண்ணு இல்லாம. Okay. Idea karangan kita. Baik. The second factor வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போதும் போல அப்பா அம்மா மேல பழி போட்டோம். சரி, ரெண்டாவது நம்ம மேல தப்பு இல்லை, நம்மள சுத்தி இருக்கிறது மேலதான் தப்பு. ரைட்டா இல்லையா? நம்ம எப்பவுமே கரெக்ட். சமுதாயம் ஃபேக்டர் பெர்செகிட்டாரன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முதல்ல வந்து என்ன பண்ணணும்? முதல்ல லிசன் பண்ணுங்க, அப்பதான் நீங்க என்ன இதுல என்ன kesalahan அதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா catat பண்ண முடியும். ஓகே, முதல்ல வந்து selain itu, right? Kita bagi penanda wacana dulu. Selain itu, faktor persekitaran juga menyumbangkan வராது, menyumbang. ஏன்னா mengkan முடிஞ்சு kata sendiri, wajib tak boleh datang. Okey, selain itu faktor persekitaran juga menyumbang kepada fenomena ponteng sekolah dalam kalangan murid. Yang kalangan maksudnya kumpulan, tak payah murid-murid. Faham? Okey, jadi ayat pertama kamu settle. Sekarang kita nak bagi huraian dia. Okey, baik, huraian saya berpendapat demikian kerana mereka ni siapa? Mereka murid-murid lah. Mereka memontengkan. Memonteng sajalah. Memonteng boleh ke? Memonteng. Boleh. Memonteng sekolah. Lepas tu kita kena ada keterangan musabab. Maksudnya kata hubung musabab. Baik, kena musabab na. Kata hubung keterangan lah kerana. Mengkan murid subjek berlama. Objek na kata nama. Objek na the objek இல்ல, benda இல்ல. kata nama வரலாம். இல்ல, இதுல வந்து இம்புவான் சொல்ல memontengkan ஒண்ணு இல்ல. Memonteng தான் இருக்கு. Okey, memonteng sekolah kerana banyak terdapat tarikan di luar sekolah. Okey, lepas tu kita akan bagi contoh sekejap lagi. Alright? Baik. So, misalnya, pada zaman globalisasi ini, banyak pusat hiburan muncul dengan banyak, ada banyak bottom. Okey, misalnya pada zaman globalisasi ini banyak pusat hiburan dan pusat hiburan வேற என்ன சொல்லலாம்? Dan pusat, okey, banyak pusat hiburan muncul seperti kita bagi seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Apa di mana? Seperti mana? Maybe kita cakap bak pepatah. Bak kata pepatah. Cendawan tumbuh selepas hujan seperti kafe, cyber. Lagi? Like arcade. What do you call? Pusat permainan arcade. Arcade இருக்கா பாரு, காமுஸ்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். Misalnya pada zaman globalisasi ini banyak pusat hiburan muncul, bak kata pepatah. Okey. Saya rasa kita ubah suai sikit ayat ni. Okey, bagi tahu dulu ada arcade.
Ada. Ada. Ah, Tiada ke ada? ada. Lalu, Ah, lalu atau lorong berbumbung atau bertutup dengan kedai-kedai nah, kecil di kiri kanannya. itu bukan arcade, itu sudah kes Oke. curi. Pergi kiri kanan itu sudah curi. Itu jadi kurang di sini. Okey. Arcade. Saya daftar beberapa materi yang saya படிக்கிறேன். மறக்காம பாரு. நிறைய போட்டுருக்கோம். ஒன்று மட்டும் தமிழ் படிக்க தெரியுமா? Okey, kejap. Okey. Cafe Cyber வேற எங்கெங்கெல்லாம் லேப்பா பண்ணுவாங்க? தாமான் கேர்ள்ஸ் படம். ஒரு தாமான் பார்த்தீங்களாண்ணே மலேசியால சைன் போர்ட் போட்டு இதே சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு தாமான்ல வச்சுட்டாங்க. ஆமா, அங்க நிறைய கேஸ் நடக்கும். Cendawan tumbuh selepas hujan. Okey. Misalnya pada zaman globalisasi ini banyak pusat hiburan muncul dengan banyak banyak pusat hiburan seperti இங்க கொண்டு வந்துருவோம். Seperti cafe cyber dan pusat istirahat relax பண்ற இடம். Pusat istirahat இல்ல அப்படி வேணா நம்ம மேபி புசாட் கராஓகே இது. கராஓகேலயும் நிறைய கராஓகே எப்படி ஸ்பெல் பண்றது மலாயில? எனக்கு தெரியும், லைக் அதுதானு எனக்கு தெரியல. கராஓகே இல்ல சி வரும். Pusat karaoke. Okey, ரெண்டு contoh போதும். Seperti cafe cyber dan pusat karaoke muncul dengan banyak bak pepatah. Cendawan tumbuh selepas hujan. Lagi tepat, betul tak? Ya. இப்படி முன்னுக்கு கொண்டு வந்தா ஆயாட் என்னமோ ஒன்று இடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதான் அங்கே மேலே கொண்டு வந்துட்டேன். Okey? Penegasan. So, tegasnya kita biasa tak akan bagi penegasan untuk karangan A lah. Baik, tegasnya tempat-tempat hiburan ini dijadikan tempat berteduh selepas tamat waktu. Selepas வர சான்ஸ் இல்ல. தாமாட் வர சான்ஸ் இல்ல. ஏன் தெரியுமாண்ணே? இங்க கொன்டெங் ஸ்கூலான்னு சொல்றாங்க. அப்ப கொன்டெங் ஸ்கூல் நடக்கும்போது தான் இது பண்ணுங்க. ஸ்கூல் முடிஞ்சு இது பண்ணா அது கொன்டெங் ஸ்கூலா வராது. Dijadikan tempat berteduh semasa waktu persekolahan sedang berjalan. Okay? Right. இந்த பரங்கான் முடிச்சுங்க சீக்கிரம். நான் பண்ணி போனோம். இதை வச்சு நான் மைக்ரோசாஃப்ட் பண்ணோம். அவர்ல யாரும் ட்ரை பண்ண? இது மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்ல போட்டாலும் கூட தான் வரும். அது ஏன்னா பெரியபாசால ஒன்னொன்னா கணக்கு. Okey, 58 perkataan. Okey lah tu. Alright, baik kita tengok penutup pula. Penutup. Baik, penutup kita kena ada kesimpulan, cadangan dan harapan lah. Baik, so மொத்தத்துல இவ்வளவு நேரம் நம்ம என்ன பண்ணோம், நிறைய புஞ்சா இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்ல. So kesimpulan, so kamu bagilah kamu punya penada wacana. Kesimpulannya, intihannya, akhir kalam. Okey, akhir kalam, koma. Banyak terdapat punca pelajar penting sekolah. Okey. So apa nama sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat banyak punca pelajar penting sekolah. Titik. Apri. Okey, இது மாத்தி எழுதிக்கீங்க. banyak terdapat banyak. Okey. Baik, kudis menjadi toka. அப்படின்னா இந்த விஷயம் வந்து இன்னும் முத்துறதுக்கு முன்னாடி. Okey. So, kita kena gunakan keterangan waktu sebelum. Sebelum kudis menjadi toka, koma, gejala ini wajar di semua pihak tangani வராது. ஏன்னா இது kata ganti diri ketiga.
ditangani oleh oleh semua pihak semua pihak supaya mengundang supaya tidak mengundang kesan-kesan yang negatif dan termasuk seperti kesan-kesan negatif dalam kalangan pelajar, seperti keciciran dan gejala seperti keciciran dan gejala sosial. Jadi mengundang kesan-kesan negatif seperti keciciran dan gejala sosial dalam kalangan pelajar. இப்படி kita kata orang. Tulis menjadi tokoh orang nasi menjadi tokoh. Not the same but can use interchangeably use. Nasi menjadi buburna வந்து too late to regret. குடிஸ் menjadi தோக்கானா இப்ப சின்ன புண்ணா தான் இருக்கு. சலம் வச்சு புழு வைக்கல. அப்படின்னா சின்னதா தான் இருக்கு. இப்பவே வந்து சரி செஞ்சிருங்க. rather than become tak boleh rawat. Okay? பெரிய புண்ணாச்சுன்னா கஷ்டம் நம்ம அதை இது பண்றதுக்கு. Okay? Gandingan tangan semua pihak menjamin sesungguhnya அப்படின்னு கூட பாய்க்கலாம். Sesungguhnya எல்லாரும் கை கூர்த்து வர்றது. Sesungguhnya gandingan tangan semua pihak menjamin hari muka anak-anak didik yang gilang gemilang. menjaminkan இல்லையா? Menjaminkan. இல்ல. இருக்கு அது வந்து வேற. Contoh pelaburan itu menjaminkan pulangan yang tinggi. Okay? அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஜாமீன் பண்ணுது. Okay? Baik. Itu அழகா எழுதிக்கிங்க. நான் இன்னொரு வாட்டி படிக்கிறேன். Akhir kalam sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat banyak punca pelajar, punca yana banyak baca. Punca pelajar penting sekolah. Sebelum tulis menjadi toka, gejala ini wajar ditangani oleh semua pihak supaya tidak mengundang kesan-kesan yang negatif seperti keciciran dan gejala sosial dalam kalangan pelajar. Sesungguhnya gandingan tangan semua pihak dapat menjamin hari muka masa depan narto. Hari muka anak-anak didik yang gilang gemilang. Okey, cepat sikit. Okey, kita masuk pemahaman petikan umum sekarang. Baik, ready? Okey. So lama kita tak buat pemahaman. Sekarang kena jawapan எழுதணுமா ஜவாபான் எழுதணுமா? Jawaban எழுதுங்க. ஏன்னா ஜவாபான் ஒன்று இல்லையே. ada apa போட்டு காமிச்சு கொஸ்டின்ல ஜவாபான் எங்க கொஸ்டின்ல ஜவாபான் இந்த கொஸ்டின் இல்ல. இது ஜவாபான் தான் இருக்கும். ஏன்னா உங்க செகு ஒழுங்கா மலாய் படிக்கல. அதான் அப்ப எப்படி? நான் தின்னு ஜவாபான்னு போட்டு எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஏன் நீ சொல்லு செகு saya pandai dari kamu. Lebih pandai daripada anda. நான் உங்க நம்பி நான் கன்ஃபார்ம் சண்டை எடுத்துருவேன். Jawaban lah. Mana ada. எல்லா செகுக்கும் தெரியும். Okey. Baik, kita tengok. Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Pemahaman கேள்வி வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற கேள்வி தான். ஏன்னா முத கேள்வி உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தெரியலன்னா விட்டுருங்க. 2 மார்க் போச்சு. ரெண்டாவது கேள்வி பத்திரிகான்லேருந்து வரும். மூணாவதும் நாலாவதும் சொந்தமா யோசிச்சுட்டு லாஜிக்கலா கொஞ்சம் மெச்சூர்டா எழுதுங்க. ஓகேயா? எழுதி அதுல மார்க் எடுத்துடலாமே. ஸோ இது உங்களுக்கு இதுல கோல் கிவ் யூ த கோல்ல. ஓகே பை. tengok Gua Musangல என்ன நடந்துச்சு படிங்க. டேய் இதே மாதிரி தான் நீங்க ஸ்பாட்ல அதெல்லாம் நான் பாத்துறேன். கடுப்புகளை கலப்பிக்கிட்டு ஐயோ. அவினாஷ் சீக்கிரம் படி Gua Musang. oke Konaro. Baik. Okey, baru aman, damai, nyaman. Okey. seorang pengusaha Baik, baca betul-betul secara jelas. jelas. Okey, sekejap. 1, 2, 3. Seorang pengusaha bakery mencairkan rasa kecintaan dan semangat patriotiknya kepada negara dengan menghasilkan tart keju gergasi bercorak jalur gemilang sempurna hari kebangsaan tahun ini. Okey, sekejap.
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பேக்கரி வச்சிருக்கிறவங்க வந்து மன்சாஹிர்கன்னா menunjukkan எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ஃபீலிங். ஓகே, எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு அர்த்தம். ஓகே, ராசா கச்சிதான் அந்த அவரோட நாட்டுப்பற்றுல வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு ஜாயன் சீஸ் டாட் செய்யறாரு மலேசியாவோட ஜாலு கமிலாங் வச்சு. ஓகே, படிங்க, கண்டினியூ. Marlia Ismail, 35, berkata kuih tersebut ditawarkan kepada orang ramai yang membuat tempahan dan juga mereka yang berminat dengan kad itu. Sama. Sama. Yang ini merupakan kali pertama saya menghasilkan kad keju gergasi sempena Hari Kebangsaan kerana sebelum ini saya berpengalaman menghasilkan kek bercorak jalur gemilang, katanya Marlia berkata. Katanya, titik. Sambung, sorry. Titik. Baik. Marlia berkata, setiap hari dia mampu menyiapkan 5 set tempahan tad keju gergasi. Katanya tad keju gergasi itu dijual pada harga RM65 bagi setiap satu dan akan dijual kepada pelanggan di sekitar Bandar Gua Musang bagi memudahkan orang ramai ketika tempuh pandemik COVID-19. Okay, so you also make the deliveries lah. Okay, proses menyiapkan dan menghias setiap tad keju gergasi itu mengambil masa sehingga 3 jam mengikut corak permintaan serta disukai pelanggan, katanya. Okay. அவன் ஜாலியா பிசினஸ் கதை சொன்ன மாதிரி இருக்கு, இது என்னமோ பெட்ரோட்டிக் கதை மாதிரி தெரியல. Alright, anyway, புக்கே காந்தாங்களே என்ன நடந்துச்சு மிஸ்டர் குபேரன், நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். அது இன்றாவசியில என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கல, புக்கே காந்தாங்க அது kebakaran அப்புறம் kebakaran dan letupan. Sekarang cerita patriotik, baik. Semangat patriotik yang tinggi mendorong seorang pesara kerajaan untuk menghias halaman rumahnya secara kreatif di Kampung Sungai Tinggi dekat Trong sempena bulan kebangsaan dan Hari Malaysia sejak 4 tahun lalu. Oke, இருங்க, அவர் என்ன செய்றாரு, ஒரு semangat patriotik yang tinggi force a government retiree untuk apa, menghiasi halaman rumahnya secara kreatif. அவரோட வீடு அவர் பயங்கரமா ஒரு மாதிரியா சுத்தம் பண்றாரு sempena bulan kebangsaan dan Hari Malaysia. ஓகே, சரி, என்ன பண்றாரு, Abu Bakar Osman atau lebih mesra dipanggil Pak Ben. Burn. 65 tidak melepaskan peluang meraihkan sambutan penting itu dengan hiasan replika bersama kibaran jalur gemilang di kediamannya. Bagi sambutan tahun ini, beliau menggunakan tema landscape merapatkan netizen serta Malaysia prihatin untuk hiasan itu. Selain mengaplikasikan elemen menghargai pengorbanan petugas Barisan Hadapan dalam usaha memerangi COVID-19. Datuk kepada 4 orang cucu itu berkata, sebagai individu berpeluang meraih detik negara, mencapai kemerdekaan dan pernah berkhidmat sebagai anggota tentera, semangat patriotik sentiasa tersemat dalam dirinya. So this guy did a lot of things. அதாவது அவர் என்ன செஞ்சிருக்காருன்னா, அவர் வந்து ஹியாசன் ரெப்ளிகா வச்சிருந்தாரு, அப்புறம் பலியா குண தேமா apa landscape அந்த hiasanku, அந்த hiasan replikaku, dan also he apply the element menghargai pengorbanan petugas Barisan Hadapan frontliner. ஓகே, அவங்கள வந்து ஆதரிக்கிற மாதிரி ஒரு ஹியாசன் செஞ்சிருக்காரு. ஓகே, பை. ஜாப்பான் பிளாஜா, ஜாப்பான் மந்தா, 2 வெட்டி வேலைலாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேணாம், ஒரே இதுலையா முடிச்சிடலாம். ஓகே, இது வந்து வேற செக்குவோட இது நாங்கள் ஷேர் பண்ணிப்போம். ஓகே, இது வந்து என்னோட மெட்டீரியல் இல்லை, இன்னும் என் மெட்டீரியல்லாம் நான் 3ஆம் மாதத்துக்கு பிறகு தான், நான் இப்போ பிளானிங் செஷனில் இருக்கேன். இதோ இதுங்க நான் காட்டுறேன். லெத்துப்பானப்பா. ஓகே, Ya saya kenal boleh lu keluar kan. Saya clean dan baru dari topik. ஓகே, தெரியல உங்களுக்கு. ஓகே, பிளாக் ஆச்சு. இந்த பகலாம் வந்து பிளாக் ஆகும், இந்த மாதிரி ஆச்சு. ஓகே, சரிதா.
ஸோ இப்போதான் இந்த வருஷம் வந்து 3ஆம் மாசத்துலேருந்து தான் இது ஃபாலோ. சக்குப்பான்னா இது என்னத்தை கவர் பண்ணுறேன்ட்டு சக்கோ. ஓகே, இதான் என்னோட இதோ நான் நேற்று தான் இதை முடித்தேன். என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லி கொடுக்கணும், என்ன தேமால இதெல்லாம். ஸோ 30 நிமிஷத்தில் இதெல்லாம் முடிச்சிடணும். ஒரு ஆள் எப்படி முடிச்சிருவோம்? இல்லை இது ஒரு வாரம்ல, ஒரு வாரம் மார்ஃபாலஜி சின்டாக்சிஸ் கொஞ்சம் தேங்க 30 நிமிஷம் தான். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் எக்ஸசைஸ். இனிமேல் எக்ஸசைஸ்லாம் நிறையா கொடுக்குறது இல்லை. Pagi banyak Taguna punya, bukan saya. Oke, அப்புறம் அந்த மாதிரி. ஸோ யா ஐம் ரெடி. மெட்டீரியல்லாம் இதுக்கப்புறம் தான் வரும். ஓகே, நானா ஆன் ஃபயர்? ஏன் லேப்டாப் ஃபேனா? யா பேட்டரியா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுதான் நான் சொன்னேன். அதுக்காக ஒரு வீடியோவே செஞ்சுட்டீங்க. நான் இன்னைக்கு உதயத்தை காட்டிட்டு அவன் பார்த்துட்டா. நான் சொன்னேன் எங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து மீம்ஸ்லாம் செய்வாங்க, ஒரு சொந்தம் காட்டா அவகிட்ட. அப்ப அவனோட இது காட்டிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்ப நான் சொன்னேன் எங்களோட இதுலயும் இப்படி இருக்கு. அவன் காட்டின சொந்தம் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் வந்து இப்படிதான் லேப்டாப் வெடிச்சிருச்சு. அப்ப இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதை கலாய்ச்சி வீடியோ பண்ணிட்டு பாருங்க. அவன் உழுந்து உழுந்து சிரிக்கிறான். ஐயோ ஐயோ. நான் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். நான் சம்டைம்ஸ் அப்படியே பார்ப்பேன், குரூப் மெசேஜ்லாம் பாடம் கொடுத்துட்டு அப்படி பார்த்துட்டு இருப்பேன். சத்தம் கேட்டுட்டு பார்த்துட்டான். Oke, berdasarkan bahan 2 berikan maksud mengaplikasikan elemen. ரெண்டுத்துக்கும் வேற வேற வார்த்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். mengaplikasikan elemen. Aplikasinya menerapkan. ஏன்னா எலிமெண்ட்க்கு உன்சோர்னு அர்த்தம் இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா சயின்ஸ்லேயே படிக்கும்போது எலிமெண்ட் சொல்லுவாங்க. நம்ம உன்சோர், செபாத்தியான், டான் அவன் dan campuran. நம்ம எலிமெண்ட் காம்பவுண்ட் மிக்சர் மலையாளில அது உன்சோர் தான் சொல்லுவாங்க. உன்சோர்ல எலிமெண்ட்னா உன்சோர். mengaplikasikan kita boleh tukar jadi menerapkan. ஹலோ, நீங்க என்ன அப்படியே எழுதுறீங்க? ஃபுல்லா எழுதி முடிங்க. ஜப்பான் மந்தாவ்ல சரி எழுதுங்க, மந்தாப்பா எழுதுங்க. berdasarkan bahan 2. Oke. Maksud mengaplikasikan elemen ialah menerapkan unsur. Berdasarkan bahan 2 berikan maksud letupan bahan elektronik. இல்ல, அது வந்து கேபாட்ல கேட்கணும். Suatu hari rekan Anda sedang menggunakan laptop komputer riba. Tiba-tiba laptopnya berasap dan telah meletup dari tepi dan telah meletup. Sebagai rakan yang berprihatin, nyatakan cara-cara Anda lakukan untuk menolong rakan yang bermasalah itu. Membuat meme. Membuat meme dari video Anate. Satu marka. நான் வீட்டுல பார்த்து சிரிச்சிருந்தேன். வெளியில கேட்டேன் என்னதான் சிரிக்கிறேன். காலத்துல அதுல வேணாம். அப்புறம் வேற மாதிரி பேர் சொல்லி அண்ணா தெரியுதா? அடிதான் ட்ரெயினிங்ல ஜம்ப் பண்ணாங்க. நடுவில் ஸ்கேட்டிங் வரும். நீ தான் செஞ்ச. இருமா கடைசியில எங்க Oke, Kam. Merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2, nyatakan bagaimana rakyat Malaysia menzahirkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Jadi macam mana kita jawab? Kita jawab bahan 1 வந்து எப்படி வந்து patriotism காட்டுறாங்க?
menghasilkan tak keju gergasi. Bercorak jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan tahun itu. Okey, itulah bahan dua lah. Menggunakan tema landscape, merapatkan desain serta Malaysia prihatin untuk menghias rumah. Hiasan ada. Menghias halaman rumahnya dengan hiasan replika bersama kibaran jalur gemilang di kediamannya. Menghias halaman rumahnya secara kreatif. Okey? Dengan hiasan replika bersama kibaran jalur gemilang di kediaman dengan hiasan replika bersama kibaran jalur gemilang kediamannya. Titik. இன்னொன்னு போலாம் mengaplikasikan elemen. அந்த ஹியாசன் கீழே தான் இருக்கு. மெயினா என்ன செஞ்சாங்க, ஹியாசன் ரெப்ளிகா செய்யறாரு, அவ்வளவுதான் விஷயம். Okey, satu markah. Yang ini satu markah. Okey, lepas tu நீங்க அழகா அது selain itu ரெண்டு ayatah எழுதி முடிக்கணும். Okey, அதுக்கு satu markah bahasalah. Baik. Catat balik. Okey. Merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan bagaimana tukar jadi cara. Right. Nyatakan bagaimana tukar jadi cara rakyat Malaysia menzahirkan rasa kecintaan terhadap tanah air ialah okey, ialah இல்லாட்டி dengan எடுத்துக்கீங்க. dengan வேணும்னா adalan மாத்திக்கலாம். ஏன்னா dengan வந்து kata sendi. adalah dengan அப்படி. adalah dengan buat kek. Kek giant tart. Selain itu masih முடிங்க. Selain itu என்னது? Menghias rumahnya secara Siapa yang menghias? Pak B. So jangan awak buat benda ni. Kita rakyat Malaysia juga அப்படின்னு போடுங்க. ஏன்னா rakyat Malaysia தானே அவங்களோட சப்ஜெக்டா சொல்லியிருக்காங்க. Selain itu rakyat Malaysia juga menghias halaman rumahnya secara kreatif dengan hiasan replika bersama kibaran jalur gemilang di kediamannya. Okey, cepat. அண்ணே மேல போறீங்க. மேல ரைட்டா போங்க. இந்த பாகம் கேபிட்டல் தான் இருக்கணும். அவங்க கேபிட்டல்ல கேட்டா கேபிட்டல்ல கொடுத்துரு. சிம்பிள். You follow that. அண்ணே அதே மாதிரி சில பேர் அது காட்டா நம்ம காசா எடுத்துக்கிறாங்க, சில பேர் அது இல்லைன்றாங்க. அப்பா வீடியோ இருக்கு. ராஜா போட்டுருக்கு. குந்தாயில வந்து நிஷா அவன் தான் சொன்னானே. அவன்கிட்ட சொல்லியிருக்கான். என் தெரியும் நிஷாவை. இது அடுத்த கேள்வி இல்லையா? ஏன்னா அந்த அந்த வீடியோல வந்து இவங்க 2 பேரும் இருக்கிற மாதிரி கேமரா வச்சிருக்கேன் எனக்கு. அடுத்த வீடியோவா? எந்த வீடியோ? நான் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அடுத்த வீடியோ அடுத்து குரூப்ல. ஆனா பாருங்க ஸ்டிக்கர் செஞ்சதை நான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா நீ எப்படி மீம் வீடியோ எல்லாம் செய்யற? உனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா? குவாலிட்டி செம்மையா இருந்துச்சு. ஆனா கான்ஃபர்ம் ரொம்ப நேரம் எடுத்துருப்பான் செய்ய. நான் பெட் பண்றேன். ஐபோன் மா கேங் ஐபோன் குவாலிட்டி திங்கி. யார்ட்ட? ரூபேஷ்னே. அவன மீம் கேட்டது அவன் ஹெல்ப் கேட்டான். ஓகே நான் பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு வசதி இல்லை. அந்த பையன் தான். அந்த வீடியோ அவன் கிரியேட் பண்ணது நானே கிரியேட் பண்ணேன். அவனோட பையன் தான் அது. அவன் மீன் பேஜ்லாம் வச்சு எத்தனையோ ஃபோட்டோஸ் வச்சிருக்கான். மீன் பேஜ் பை ஃபேமஸ் தான். டிக்டாக்ல கேக்கிட்டு போயிட்டான். ஆனா நான் ஆக்ட் பண்றது மட்டும் பச்சை குழம்பு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவான். கண்ணாடி போட்டுப்பான் வேறயா? ஹேக் பண்ணுவான். ஆக்டா ஆக்ட் பண்றான். அப்படியே தெரியாத மாதிரி இருப்பான். நிறைய கேஸ் மாட்டிருக்கான். அது மன அப்படியே எதுவுமே பண்ணாத மாதிரி இருப்பான். மூஞ்சி வச்சிருவான். இல்லமான்னு ஒரு வாரத்துல நம்மளால சிரிக்கவும் முடியாது. ஏன்னா
நம்ம அப்படியே பேசாம வரணும் அப்படி. எழுதிட்டியா? சரி, இப்ப அடுத்தது உன்னை யார் ஸ்டேப்ல பண்ண சொல்லுங்க. அது வேற டுட்டோரியல், இது வேற டுட்டோரியல். ஈஸியா இருக்கும். அப்புறம் தேடுவேன் டுட்டோரியல் இல்லைண்ணே. Patriotisme merupakan suatu perkara yang amat penting kepada rakyat setiap negara, bukan sekadar loan perasaan tetapi menuntut penghayatan oleh setiap warga negara. Tetapi malangnya, sesetengah rakyat memperlekehkan sambutan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Pada pendapat Anda, nyatakan kesan-kesan terhakisnya semangat patriotik terhadap nusa dan bangsa. ஸோ ஒரு ஆளுக்கு வந்து தேசப்பற்று இல்லைன்னா என்னென்ன விளைவுகள் இருக்கும்? விளைவுகள் ஸோ உங்களால் அந்த மாதிரி யோசிக்க முடியலன்னா தேசப்பற்று இருந்தா என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னு யோசிங்க. அப்புறம் அதை நெகட்டிவா மாத்திருக்கேன். முடிஞ்சு, அவ்வளவுதான். ரைட்டு. ஏன்னா தேசப்பற்று இருந்தா தான் எல்லாரும் ஒத்துமையா இருக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வரும். ஸோ தேசப்பற்று இல்லைன்னா semangat perpaduan luntur. Oke ya. So nyatakan kesan-kesan terakhirnya semangat patriotik pada nusa dan bangsa. Semangat perpaduan dan bersatu padu semakin luntur. வேற kesanனா நீங்க வந்து sejarah மாதிரி படிக்கணும். kesan எப்படி நம்ம பார்ப்போம்? kesan dari segi நீங்கலாம் sejarah student. அப்புறம் நீ அவுட் போல. அதெல்லாம் நீ படிச்ச, உனக்கு முதல்ல படிக்கிற பழக்கம் பிடிக்கும். ஸ்டாரி புக் தான் வந்து கேட்க போறாங்க. என்ன கதை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க சொல்லுங்க. படிக்கிறானே சின்ன பையன் மாதிரி. மிட் நைட் சமாச்சாரமா இருக்கு. இதை கேட்டா நீங்க அது சொல்றது. Semangat perpaduan dan bersatu padu semakin luntur dalam kalangan rakyat. அப்படி எழுதணும்ல, அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். ரைட். Ekonomi akan terjejas. Kenapa? ஏன்னா மசாலா நடக்குது இல்லையா, ஸோ எக்கானமி ஸ்டேபிளா இருக்காது negara. So ekonomi negara terjejas. Negara terjejas. So semangat perpaduan என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? bersatu pada semakin. பயப்படாம சொல்றா. டேய், அதுவும் இதுவும் என்ன? எக்கானமி நகரான என்ன அர்த்தம்? சாரி. எக்கானமி நகரான என்ன அர்த்தம் சொல்லு. அண்ணே இது போற குள்ளே பாங்க. எக்கானமினா என்ன? அதுதான் கேள்வி. எக்கானமினா அப்படி சொல்றது ஒரு இப்ப சமம்னு சொன்னேன், ரெண்டு ஒண்ணுன்னு சொன்னேன். என்னமோ தெரிஞ்ச மாதிரி. தெரிஞ்சா semakin luntur semakin. செய்றா. ஏற்கனவே காசு பண்ணிட்டீங்க. Ekonomi mana? Teknologi mana? Teknologi. நாட்டோட பொருளாதாரம்னா நாட்டோட மணி இன் அண்ட் மணி அவுட். அது ஏன் என்ன தெரியல உனக்கு எக்கானமினா என்னன்னு. ஓகே, அதுவும் இன ஒற்றுமையும் ஒண்ணு கிடையாது. இன ஒற்றுமை வேற. எக்கானமி நகரா தெரிஞ்சாஸ். ஏன்னா வந்து ஏன் வந்து தெரிஞ்சாஸ்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அது ketidakstabilan politik kerana rakyat tidak percaya terhadap kerajaan macam sekarang. என்ன சொன்ன? ketidakstabilan politik. ketidakstabilan அப்படி வர சேர்த்துதான் இருக்கும். இருடா இரு. ketidakstabilan. இந்த காலம் சொல்றீங்க. இந்த காலம் சொல்றீங்க. இப்ப நீ நம்புறியா பிரகாரம் இதெல்லாம்? ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik
sehingga rakyat tidak mempercayai hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Nah, ini yang sebenarnya kerajaan ini Pemimpin. pemimpin. pemimpin எனக்கு கேட்கணும் எதுவும் கேட்க கூடாதுல்ல. ஆமா சாமி போடக்கூடாது. இல்ல நீ தமிழ்லயாவது அட்லீஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லு. அடுத்தவன் சொன்ன பாயிண்ட்ல வந்து நீ கோலம் போடக்கூடாது. நீ புள்ளி வச்சு நீ தான் கோலம் போடணும். நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் என்ன சொல்ல வந்தீங்க? அதே மாதிரிதான் பாரு, நீ கூட தனியா போயிருந்தாலும் அது கிடைச்சிருக்கும். நீவே கப்பலா ப்ரப்போஸ் பண்ணி குரூப்பா ப்ரப்போஸ் பண்ண 2 பேருமே கிடைக்கல. தனியா போயிருந்தா ஒரே குரூப்பா ஷாப்பிங் போயிருக்கீங்களா? ஷாப்பிங்கா யாருக்கு கிடைச்சிருந்தோ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. அதான் ஷாப்பிங் போயிருக்காங்க. ஆமா, கூட்டமா போயிட்டு உனக்கு எது நல்லா இருக்கு கூட்டமா 2 பேர் நீங்க பண்ணது நியாயம். எக்கானமி நெகாரா terjejas அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண கொடுக்கணும். எப்படி எக்கானமி நெகாரா terjejas ஆகும்? எதுவுமே நடக்காது. பெர்dagangan இல்லை, லைக் வந்து இந்த மாதிரி பொலிட்டிக் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கிறதுனால பலாபோரான்லாம் இப்போ எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறாங்க பாருங்க நம்ம நாட்டை விட்டு. இந்தோனேஷியாவில் போயிட்டு நாங்கள் காசு போடுவோம் தவிர மலேசியால நாங்கள் வரமாட்டோம். நல்லா வருது, அதனால டீசெண்டா சொல்லிட்டேன். எக்கானமி நெகாரா terjejas ekonomi negara terjejas kerana akibat ekonomi terjejas akibat ketidaktelusan oleh para pemimpin. Okey, ekonomi negara terjejas pelaporan dihentikan. Apa di sana? Ekonomi negara terjejas kekurangan pelaporan kerana இல்ல பெட்ரோட்டிக்கோட நம்ம கைட் பண்ணணும். kerana pegawai kerajaan tidak sanggup melibatkan diri dalam kegiatan rasuah atau dalam kegiatan yang merugikan negara. அந்த மாதிரி they willing to indulge themselves in corruption because they don't have the patriotic. If they have patriotic, நம்ம நாடு நம்ம காப்பாற்றணும், நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாது தெரியும். பட் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் இல்லை. அதனால they themselves indulge in this kind of a corruption, blue collar crimes. Okay, and then economy negara boleh terjejas akibat tu. So அதை எப்படி நம்ம சொல்றதுன்னு இப்போ பார்க்கணும். Okay, kegiatan rasuah அப்படி வரும். kegiatan rasuah dan pecah amanah. Kegiatan rasuah, pecah amanah, berleluasa dalam kalangan jentera pentadbiran. நல்ல வார்த்தை அது, jentera pentadbiran, sehingga meranapkan ekonomi negara. Okay, இது ஜென்ட்ரானா மிஷின். கவர்மெண்ட் மிஷின்னா கவர்மெண்ட் கீழே வேலை செய்கிறவங்க. மிஷின் எப்படி நம்மளுக்கு வேலை செய்யலாம். ஓகே, அது ஏன் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்? இங்கே பாரு, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஃபோனை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. அப்புறம் இங்கே பார்க்கணும்.
எனக்கு 6 கண் இருக்கு. ஜென்ஸா எங்க படிச்சோம்? ஓகே அக்கவுண்ட்ஸ் இப்பதான் வந்து அப்படியே Machine. யோசிச்சு. ஓகே சரி, இதை எழுதுங்க அழகா. எப்படி எழுதுவீங்க? அழகா ayat lengkaplah எழுதிட்டு என்கிட்ட மார்க் பண்ணி போகணும். Pada pendapat saya, kesan-kesan terakisnya semangat patriotik terhadap nusa dan bangsa ialah semangat perpaduan dan bersatu padu semakin luntur dalam kalangan rakyat. Selain itu, kegiatan rasuah dan pecah amanah berleluasa dalam kalangan jentera pentadbiran sehingga meranapkan ekonomi negara. Selanjutnya, ketidakstabilan politik berlaku sehingga rakyat hilang kepercayaan terhadap kerajaan. ஒன்றும் பேட்டரி போயிருக்கும். பவர் ரீசன் பேட்டரி இல்லாட்டி CPU தான் போயிருக்கும். வேற சான்ஸே இல்லை. அவன் ஆன் ஆகுதுன்னு சொன்னானே தெரியலையே. அவன் என்கிட்ட என்ன சொன்னா லேப்டாப் வெடிச்சிருச்சுன்னு. நம்மகிட்ட என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணானா வெடிச்சிருச்சு. எப்படி வெடிச்சிருச்சுன்னு கேட்டா சார்ஜ் போட்டு வச்சிருந்தானா கீழே தொட்டு பார்த்தா சூடா இருந்துச்சா, டக்குன்னு என்னமோ வெடிக்கிற சத்தம் கேட்டுச்சா, சைட்ல இருந்து புகை வந்துச்சுன்னு சொன்னான். நீ அந்த வார்த்தையை பிடிச்சுக்கிட்ட. சைட்ல இருந்து போக இல்ல நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னான். கிளாஸ்ல இருக்கு. எப்படி அப்ப எப்படி ஒண்டே ஆன் ஆகி இது பண்ணிடுச்சா என்னது? பாய்ச்சிக்கிட்டு டக்குன்னு பார்த்து சஜாராகே பிடிக்கல. படிக்காத கிளாஸ் எடுக்கணும் இனி ஆஃப் ஆச்சா. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி கடை மாதிரி சைடு அப்போ தீர நான் சொன்னா டீச்சர் கால் பண்ணி கேட்கறாங்க என்னாச்சுன்னு. அவன் எதுவுமே சொல்லாரு. இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. இந்த காலத்துக்காக எனக்கு தெரியல. லாஜிக்கலி மதர் பாட்டில் அந்த மாதிரி எரிஞ்சு போகாது. எரிஞ்சு போனா அடாப்டர் அவ்வளவு தூரம் கொடுக்காத பவர். தெரியல, அவனோட சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மேல ஆடி தள்ளுபடி சொல்லுவாங்க. வெளியாகிறப்ப கூட ஏன்டா அதை வச்சு வரைச்சிக்கிட்டே இருக்கேன், ஒரு வாட்டி தாண்டா சொன்னேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன போது அது அப்படியே கசக்குது. என்ன பண்ண திடீர்னு நாங்க வரைச்சி உங்க அப்பா கிட்ட தெரிஞ்சிருவாங்க. அப்பா தெரியாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும். என்ன கேட்டுப்பாங்க என் குரூப்ல இருக்கு. அவன் இருந்தான் வரலன்னு சொன்னா 9 மணிக்கு கண்ணி பொண்ணு நான் சொன்னேன். அது வெறும் கண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லைன்னா ஆரம்பத்துல நினைச்சா வரலாம். அதான் சொல்றேன், நம்மளுக்கு படிக்கணும்னு தான் எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா எப்படியும் வரும். அதுதான் என்ன சொன்னா இல்ல 10:30 மணிக்கு அப்படி என்ன எங்க இன்ட்ரவாசினா நான் கூட தான் இறக்கி யார்கிட்டயும் பேசாம நீ பாட்டு முடிவு எடுத்துட்டு இது பண்ணினா எப்படி? அப்படிதான் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. ஆமா 10:30 மணி. விநாயகர் கோயில் கிட்ட தானே இது அதோடு கொண்டு வரும். குளிக்காது ஒண்ணு அடிக்கடி ஒரு ஃபேக்டரி இருக்காரு. அவரு கிட்ட தான் அங்கதான் வீடா? அப்புறம் ஏன் இல்ல ஏன் தெரியுமா பாதி இது பாதி அது வேணாம். எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பிசிக்கல்னா மொத்தமா பிசிக்கல், ஆன்லைனா மொத்தமா ஆன்லைன். இப்போ ஒருத்தர் 2 பேரை பாப்பேன். ஒருத்தர் வந்து பாத்தியா மண்டே மட்டும் ஆன்லைன் வரேன்னு சொன்னா மண்டே மட்டும் ஆன்லைன் வர சொன்னேன். நான் வேலை செய்து என்ன சொன்னா அதான் நீங்க சொன்னீங்க ஏன்னா ஃப்ரெண்ட் இல்லாதது மண்டே ஆன்லைன் வரேன்னு சொன்னீங்க. இல்ல பரவாயில்ல, இப்ப நான் வாட்ச் பண்ண போறேன். ஓகே தானே? பிசிக்கல்னா பிசிக்கல் தான். ஓகேயா? இல்ல நான் ஏன் ஆன்லைன்ல ஒன்ன விட மாட்டேன்னா, நீ இங்கே இப்படி சேட்டப் பண்றிய, ஆன்லைன்ல நீ
புரியுதா? முக்கியமான ஆளெல்லாம் என் கண் பார்வையிலே வச்சுப்பேன். Yes. ஒன்னு நான் விட மாட்டேன். செம்ம ஆச்சரியமாயிருச்சு. சாப்பிட்டாடி உண்மைதான் சொல்லுவேன். ஆனா அந்த டைம்ல எனக்கு தெரியலையா, நான் என்னோட நேரம் யோசிப்பாரு எவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணுறேன். நீங்க கொஸ்டின் கேட்டீங்க, நான் ஆன்சர் பண்ண போயிட்டேன். தண்ணி குடிக்க போறேன்னு கேட்டாம செஞ்சியா? நீ என்ன கேட்டு போனியா தண்ணி சொல்லிட்டேன் மேரேஜ் பண்ணா நீங்க கேட்கல. ஆனா அப்ப நீ வெளியே கேட்க பாருங்க கூறுமல்ல போச்சு. நான் பிளாக் பண்ணிட்டேன். அப்படியே வேறட்டிருச்சுங்க, கடங்கிருச்சுடா. சரி சீக்கிரம் எழுதுங்கடா, அடுத்த கேள்வி போனாரு. நல்லா ஒரு கேள்வி இருக்கேன்னா இல்ல நான் கேட்டேன் போத என்ன இப்ப நீங்க அவ்வளவுதானா நீங்க சொல்லி செஞ்சுட்டு மாமா வேண்டி கிளம்பிங்க. ஆமா இது முடிஞ்சு ஃபுல்லா முடிங்க. 8 நிமிஷம் இருக்கு. நீங்க கூட நினைச்சு பாருங்க. என்னது ஆசாப் இப்படி வருவாங்க இப்படி இருப்பாங்க. ஸ்டார்டிங் வேண்டாம் நல்லா நினைச்சீங்க. ஏன் இப்ப கூட நல்லவன் தான்டா. அவன் இது வரைக்கும் அவன் என் கிளாஸுக்கு வந்து ஒரு வாட்டி வந்து டைம்ல மட்டும் தான் எனக்கு சேட்டை பண்ணி கொடுத்தான். மத்தபடி என்னோட பாடத்தை கரெக்டா முடிக்கிறான். நார்மலான நான் பார்த்தது இல்லையா அந்த மாதிரி. ஸ்டார்டிங்ல நல்ல பையன் தான் நீங்க நினைச்சீங்க. நான் நினைப்பேன் அண்ணன் நீங்க தெரியல நல்ல பையன் தான்டா. எது வச்சிருக்கியா அவட இதுன்ற அவன் நம்மள என்ன நினைச்சோம், அவினாஷ் தான் இந்த பொங்கல சோக்கு கேக்குது அதுக்கும் மேல அவன். நீங்களும் அப்படிதான் சந்தோஷப்படாதீங்க. ஒரே மச்சாக்காரல்ல நம்ம போன்ல பேசினாரு சுரா பேசினாரு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிருந்தோம். ஆனா நானும் நினைச்சேன் திரும்பிட்டாரு. கடைசி அவன் கடுப்பாயிட்டு எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புறான். டே பாருடா அவினாஷ் என்கிட்ட ஐடி கேட்டான் அப்படின்னு. உங்களுக்கு அப்படியே துள்ளுது, காத்துல பறக்குது, பிடிக்குது. முடிச்சாச்சா? சரி அடுத்த கேள்வி போலாம். ஓகே, pada tahun lalu, oke, போன வருஷம் என்ன நடந்துச்சு பாருங்க. Anda terpanggil untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti sempena Hari Kebangsaan atau Hari Kemerdekaan. Tetapi malangnya, sambutan itu tidak berjaya untuk menerapkan semangat patriotik. உங்களை கூப்பிட்டா ரைட்டா, உங்களை கூப்பிட்டுட்டு அழகா இந்த விழா நடத்தி கொடுங்க, எல்லாருக்கும் தேசப்பற்று பதிஞ்சிருக்குமா? வாய்ப்பில்லை. Andai kata Anda diberi kesempatan lagi, திருந்த மாட்டாங்க. மறு வருஷமும் நீங்க தான் வரணும் சாரே அப்படின்றாங்க. untuk menjayakan sambutan tersebut, இந்த வாட்டியாவது உருப்படியா ஏதாவது பண்ணுங்க, அதான் கேள்வி. cadangkan langkah-langkah yang akan Anda ambil, அதாவது இந்த வாட்டியாவது தேசப்பற்று பதியணும் அப்படி மனசுல ஒரு வருஷத்துக்கு. ஏன்னா மறு வருஷம் அப்பதான் உங்களை கூப்பிடுவாங்க. ஓகே சொல்லுங்க என்ன பண்ணலாம்? 3 ஈஸி கொடுக்கணும். ஆக்சுவலி இதுக்கு 3 மார்க் இல்ல, 2 ஈஸியே போதுமானது. நான் சீலா பறந்துட்டேன். நான் 3ன்ற ஞாபகத்திலே போட்டுட்டேன். சரி 3 ஈஸி கொடுங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? இது வந்து இந்த கேபாட் வந்து பொதுவான கேபாட், இது வந்து பர்சனலான கேபாட். டேய் சீக்கிரமா பதில் சொல்லு. போன வாட்டி தானே செஞ்சிருப்பேன், ஆனா அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்லையா? ஆமா நீ போயிட்டு அப்போ வந்து pertandingan menulis essay-ன்னு போடுவேன், எல்லாரும் essay எழுதிட்டு உட்காந்துருப்பானுங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாரையும் கவரக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டியா இருந்துச்சுன்னா தாராளமா உன்னோட ஆப்ஜெக்டிவ் சாப்பாய் பண்ணிடுவேன். 2வது குரூப் ஆக்டிவிட்டி, அதான் சொல்லியாச்சு, அதெல்லாம் முடிச்சு. வேற என்ன பண்ணலாம்? மீடியா சோஷியல்ல அதை பத்தி பயங்கரமா மீம் செய்யலாம், ப்ரோமோ செய்யலாம். ரைட், அப்ப இன்னும் மரியாவா இருக்கும், எல்லாரும் கலந்துக்கலாம். 3வது அண்டை காத்தா அண்டா டிபெட். ஆனா நீங்க வந்து அந்த பெட்ரோட்டிக்க வந்து இந்தியால
கேக்குறேன் அம்மா லேப்டாப் எப்படின்னு. யார் யார் லேப்டாப்லாம் வெடிச்சிருச்சோ மேடைக்கு ஏறி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் வாங்க. அதான் சைட்ல இருந்து பார்க்காத தனியா தனியா அவங்களுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெக். நான் அப்படியே கொடுப்போம். இல்ல இல்ல, யாருக்கு வந்து சைட்ல புகை வந்துச்சோ அவங்களுக்கு டேபிள் ஃபேன் ஃப்ரீ. பைக் வந்து வச்சுக்கணும். போட்டோ அனுப்புறேன் பாத்துங்க இல்லையா கட் பண்ணிட்டு லவ் ரஞ்சிதா காமிக்கிறேன் இங்க போட்டு காட்டிடுமா? காட்டிடுவோம் என்னோட காட்டிங்க பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டெய்லியும் அதெல்லாம் பேஸ்புக்ல போட்டுருக்காங்க. டேய் அது சின்ன சரி இதான் அந்த படம்லாம். சாரி 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 திரிஷாம், நான் உன்னை பூலி பண்ணல. ஆனா இவன் அனுப்பி அது யாருக்கு ஓகே வாங்க. ஒன்று வந்து menganjurkan aktiviti-aktiviti yang kreatif yang memenuhi cita rasa generasi muda. Memanfaatkan media sosial untuk menyatakan objektif sambutan Hari Kemerdekaan. Lepas tu kita kena mendapatkan bantuan guru bimbingan atau kaunseling untuk menasihati para pelajar tentang guru bimbingan dan kaunseling untuk memberi ceramah. Untuk memberi ceramah. ரெண்டாவது வேணாம், ரெண்டாவது ஒன்னாவது ஒன்று தான். Memberi ceramah kepada para pelajar tentang kepentingan penyertaan mereka. Okay. எழுதுங்க. அது மாதிரியே தான் ஃபுல் ஆன்சரு. Andai kata saya diberi kesempatan sekali lagi untuk menjayakan sambutan tersebut, langkah-langkah yang akan saya ambil ialah menganjur pada saya akan menganjurkan aktiviti-aktiviti yang kreatif yang memenuhi cita rasa generasi muda. Selain itu, saya akan memanfaatkan media sosial untuk menyatakan objektif sambutan Hari Kemerdekaan. Selanjutnya, saya juga akan mendapatkan bantuan guru bimbingan dan kaunseling untuk memberi ceramah kepada para pelajar tentang kepentingan penyertaan mereka. Okay, that's all for this week. See you next week.